dear students. We have already completed two paragraphs from page number 2 and 3. Now we are going to see the third paragraph of an astrologer's day. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried out on the work of his forefathers, namely tilting the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till it left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. It is the past of the astrologer, that what he was. He came into this field of astrology by an accident. There was some things which happened in his life and he came in this field. If he would not be here, what he could do? He might have did the work of tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and in his ancestral home. But without telling anyone, he left his village hundreds of miles behind and he came to the unknown place. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. There is a line that ocean flowed between. What is the meaning of ocean flowed between? That he is detached not only physically but also emotionally from that village. Ocean flowed between म्हणजे काय? तो शारीरिक दृष्ट्या त्या गावापासून विभक्त झाला नाही, तर मनाने सुद्धा तो विभक्त झाला. तो ह्या ज्योतिष्याच्या फील्डमध्ये आला, तो चुकीने आला. त्यांनी काही डिसाइड केलं नव्हतं. त्याच्या पहिले तो काय करत होता, तर तो आपल्या शेतामध्ये काम करत होता, त्याचबरोबर अँसेस्ट्रल होम मध्ये राहत होता. कुठले फंक्शन्स आहेत तो अटेंड करत असेल गावामध्ये आणि तो गावामध्ये राहत होता. परंतु सडनली असं काही झालं की त्याला 100 मैल किलोमीटर किंवा 100 मैल दूर अंतर सोडून त्या गावामध्ये दुसऱ्या गावामध्ये यावं लागलं. आणि त्या गावामध्ये आल्यावर त्या जुन्या गावासोबत त्यांनी पूर्णपणे संपर्क तोडला. त्यासाठी लाईन वापरली आहे ऑफ अन as if an ocean flowed between. This is the very good phrase which has used here. की तो नुसता विभक्तच नाही झाला, तर तो मनाने सुद्धा तिथून विभक्त झाला. Here, working analysis of mankind's struggle. What are the qualities of astrologer? त्या ज्योतिषाच्या क्वालिटीज कोणकोणच्या आहेत हे ह्या ठिकाणी खूप छान दिलेलं आहे की due to his peculiarities he has been successful in his work. He analyze म्हणजे विश्लेषण करणे. He analyzed marriages, money and tangles of human ties. What are the common problems? The common problems of humankind are the marriages of their son and daughters or the youngsters, as well as human tangles, human ties, complexities. He understand it, he analyze it very well. Long practice had sharpened his perception. Due to long practice, he became expertise in his field. Due to long practice, he got the perception. What is the meaning of perception? The perception means the ability to understand other people, the other things. The ability to understand, to imagine the thing. की त्याला परसेप्शन होतं
की तो समोरच्या लोकांचं मनात काय चालू आहे, त्याच्या कॉम्प्लेक्सिटीज काय आहे, त्याला एक्झॅक्ट काय पाहिजे, पिन पॉइंट ट्रीटमेंट तो द्यायचा. कशाबद्दल? ह्युमन सायकोलॉजी बद्दल. कशाद्वारे? त्याच्या ज्योतिषाच्या द्वारे. ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. काय चूक होत आहे, व्हॉट वॉज रॉंग हे अंडरस्टूड. व्हॉट वॉज द ट्रबल हे अंडरस्टूड. काय चूक होत आहे हे त्याला चांगल्या रीतीने समजायचं. ही चार्ज 3 pies per questions. That's he had also the fees. He charged the fees of 3 pies. 3 पैसे ही त्याची फीज होती. Never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. He never opened his mind until for 10 minutes. 10 मिनिट होईपर्यंत तो कधीच तोंड उघडत नव्हता. He allowed them or he made them to speak for 10 minutes, and within this 10 minutes he could know what the exact problem is. की तो 10 मिनिट पर्यंत बोलत नव्हता आणि त्याच्यानंतर त्याला आपोआपच तो प्रॉब्लेम समजून जायचा. If you have the ability to understand other people, then you also allow them to speak for 10 minutes. समजा तुम्हाला सुद्धा असं काही करायचं असेल, आपण काय करतो की कुठल्याही गोष्टीला सडन रिॲक्शन देऊन देतो. तसं कधीच लाईफमध्ये करायचं नसते. या ठिकाणी एक अंडरस्टँड आपला R.K. नारायणकडून एक छान गोष्ट आपल्याला शिकायला मिळतं की कधी पण दुसऱ्याला पहिले बोलू द्यायचं. म्हणजे त्यांचा प्रॉब्लेम काय हेच त्याला एक्झॅक्ट काय बोलायचं आहे, प्रॉब्लेम काय पेक्षा एक्झॅक्ट काय बोलायचं हे समजून जाते. आणि तीच सायकोलॉजी तो ह्या ठिकाणी ऍस्ट्रॉलॉजर यूज करायचा. When he told a person before him, gazing at his palm, in many ways, you are not getting the fullest result of your efforts. 9 of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of characters. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? He used common question. There may be some relative who is distant to you. There may be behind some woman who is distant to you. की ह्या सगळ्या कारस्थानामध्ये कुठली तरी एक बाई आहे किंवा नक्कीच कोणीतरी आडवं येत आहे. डिस्पोज म्हणजे त्या ठिकाणी आडवं येत आहे. एक तर रिलेटिव्ह आहे किंवा कुठली तरी बाई आहे. दुसरा एक क्वेश्चन त्याचा नेहमीचा होता की तू केलेल्या कामाचं त्याला पूर्ण रिझल्ट भेटत नाही आहे. यू कुड नॉट गेट द गुड रिझल्ट ऑफ युअर इफर्ट्स. यू वर्क व्हेरी हार्ड बट यू कुडंट गेट द रिझल्ट. This is the common question. If you go to the our astrologer nowadays may ask this question also. As well as the problem of Saturn. शनीची काहीतरी दशा आहे, त्याच्यामुळे तुला काही मिळत नाही आहे. मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स आर ड्यू टू युअर नेचर. तुझा स्वभावच या ठिकाणी आडवा येत आहे. Such common question he asked to his customers. You have an impetuous nature, rough exterior. तो खूप उतावळी आहे. उतावळी means you give the very extincted result, sudden result. तू फक्त सडन रिॲक्शन देतो त्या ठिकाणी, त्याच्यामुळे तुला प्रॉब्लेम आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे तो कॉमन मॅनचं ह्युमन ट्रबल्सचं अनालिसिस करत होता. कोण करत होता? ऍस्ट्रॉलॉजर करत होता. दिस एंडियर्ड हिम टू देअर हार्ट्स इमिजिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ us loves to think that he has a forbidding exterior. This makes him to become popular. To be endeared means प्रिय होणे, to become popular. ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे तो एक्झॅक्ट त्या प्रॉब्लेमवर जायचा लोकांच्या आणि तो लोकांमध्ये ह्याद्वारे तो प्रिय होत होता. हे त्याचं कॅरेक्टर होतं.
एक त्याने डिसाईड नव्हतं केलं की मी बा ज्योतिष्य बनेन. त्याच्या आयुष्यामध्ये कुठली तरी घटना अशी घडली आहे की ज्याच्यामुळे त्याला ह्या ठिकाणी यावं लागलं. त्याचबरोबर एक प्रॉब्लेम असा झाला की तो आपल्या गावापासून 100 मैल दूर अंतरावर चालला गेला. त्याच्यामुळे काय झालं, त्याला फायदा हा भेटला की त्याच्या ओळखीचं कोणीच नव्हतं त्या ठिकाणी. आणि मग तो ह्युमॅन सायकोलॉजीचा वापर करून, ह्युमॅन अनालिसिस करून त्यांच्या ट्रबल्सच्या एक्झॅक्ट प्रॉब्लेमवर तो जायचा, पिन पॉइंट ट्रीटमेंट तो द्यायचा. द नेक्स्ट वेंडर was blew out his flare and rose to go home. This was a signal of astrologer to bundle up to, since it left him in darkness except for a little shaft for a green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. Now it is the end of the day. Nut vendor who blew out his flare and ready to go home. तो तिथे ग्राउंडनट विक्रेता जो काही होता, शेंगदाणे विकणारा, त्यांनी आता संध्याकाळ झाली होती, दिवस बुडला होता आणि त्याच्यामुळे त्यांनी आपापलं सामान घेऊन निघायसाठी प्रयत्न केला. त्याची शेकोटी ती त्यांनी बंद केली, विझवली आणि तो आता घराकडे निघत आहे. ऍस्ट्रॉलॉजरचं सुद्धा लक्षात आलं की आता सुद्धा आपण निघायला पाहिजे आणि तो सुद्धा घरी निघायची तयारी करत होता. त्या ठिकाणी फक्त थोडंसं लाईट, जे शॉप्सचे लाईट्स होते त्या शॉप्सचे लाईट्स त्या ठिकाणी येत होते. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. त्यांचा जो लवाजमा होता, पॅराफर्नेलिया म्हणजे लवाजमा म्हणजे the things which he used, the equipments which he used for the purpose of astrology, the cowrie shells, the notebooks which we have seen yesterday. तेव्हा सगळं त्यांनी जमा करायला लागला होता आणि आता तो घराकडे निघायच्या तयारीत होता. He looked up and saw a man standing before him. Suddenly what he saw? He saw there was one man, one customer, new customer, who came towards him. He sensed a possible client and said, he sensed a possible client. त्यांनी शब्द वापरलाय पॉसिबल क्लायंट, मीन्स रेग्युलर क्लायंट, की जो रेग्युलर ट्रबलवाला क्लायंट, की बा ज्या नेहमीचे प्रॉब्लेम्स राहते तसाच हा माणूस सुद्धा असेल आणि म्हणून त्याने ते नेहमीचे प्रश्न सोडवायला सुरुवात केली. यू लुक सो केअरवर्न. तो खूप चिंतित दिसत आहे. केअरवर्न, चिंतित, ट्रबल्ड. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन अँड फॉर अ व्हाईल अँड चॅट विथ मी. इट विल बी गुड फॉर यू. यू हॅव टू सिट डाऊन अँड चॅट विथ मी. यू हॅव टू टॉक विथ मी. यू जस्ट स्पीक विथ मी. चॅट मीन्स तुम्हाला माहितच आहे, व्हॉट्सअप चॅटिंग वगैरे चालतं, त्याच्यामुळे चॅट शब्दाचा अर्थ सांगायची गरज नाही. चॅट म्हणजे बातचीत करणे, बोलणे. तू थोड्या वेळ बस आणि माझ्यासोबत बोल. द अदर ग्रंबल्ड सम रिप्लाय वॉगली. द एस्ट्रोलॉजर pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer." The astrologer felt challenged and said, tilting the other palms towards the green shaft of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." This stranger was quite different from the regular customer. He challenged with his word. You said you are astrologer. This is the challenging word. तो स्वतःला ऍस्ट्रॉलॉजर समजतो, तो स्वतःला ज्योतिष्य समजतो. या शब्दातच त्याच्या लक्षात येऊन गेलं ऍस्ट्रॉलॉजरला का हा साधा नाही आहे माणूस, परंतु आपला ऍस्ट्रॉलॉजर तो सुद्धा खूप हुशार आहे. Oh, stop that. He said, yours is a nature. He start his regular things. की तुझं नेचर असं दिसतंय वगैरे वगैरे. त्याने म्हटलं की यू स्टॉप. द स्ट्रेंजर सेड यू स्टॉप. चुप राहा, बिलकुल बोलायचं नाही. रागवला तो. टेल मी समथिंग वर्थवाईल. काहीतरी वेगळं बोल, काहीतरी मुद्द्याचं बोल. वर्थवाईल. Or felt, our friend felt piqued. Our friend, our astrologer, he felt insulted. त्याला आजपर्यंत असा कोणी कस्टमर भेटला नव्हता की जो चॅलेंज करेल. त्याच्यामुळे त्याला थोडंसं इन्सल्टिंग झालं. I charge only 3 pice per question. Now he is going to keep. He kept some conditions. की प्रत्येक क्वेश्चनचं मी 3 पैसे घेत असतो. I charge 3 pice per question. And what
you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. His gave the anna, flung. त्यांनी तो सिक्का वरती असा उचलला. अँड सेट की चल गे, हा आना देतो मी तुला आणि मी तुला काही क्वेश्चन्स विचारतो. इफ इट प्रूव्ड टू बी ब्लफिंग, देन यू हॅव टू रिटर्न दॅट आना विथ इंटरेस्ट टू मी. मी तुला एक आना देतो, चल घेऊन घे हा. परंतु समजा माझ्या लक्षात आलं की तू माझ्यासोबत खोटा बोलताय, ब्लफ, खोटे बोलणे, तर लक्षात घे तू एक गोष्ट की मी तुझ्याकडून तो आना तर घेईन, परंतु त्याचा इंटरेस्ट सुद्धा घेईन. आता ऍस्ट्रॉलॉजरला असं वाटलं की हा माणूस जो आहे तो काही माणूस साधा नक्कीच नाही आहे. समोरच्या लेसन मध्ये काय होते हे आपण नेक्स्ट ज्यावेळेस पिरियड येईल त्यावेळेस आपण तो बघूया. आता ह्या ठिकाणी स्टॉप करतो मी. ओके, थँक्यू.